الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أسلم ما في الوجود وسر الله في كل موجود ونقطة دائرة الوجود سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله تبارك في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صلى عزیزان محترم، اللہ کے کائنات، خالق کون و مکان، زمین کا فرش بچھانے والا، آسمان کا شامیانہ لگانے والا، دریاؤں میں روانی پیدا کرنے والا قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، واشکروا لی ولا تکفرون، شکران نعمت ادا کرو کفران نعمت نہ کرنا۔ عزیزان محترم، خدا نے فرمایا کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تو آپ پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیے، سوائے خاندان ابو طالب کے علاوہ کوئی ایسا خاندان نہیں ملا کہ جس نے اللہ کا ذکر کیا ہو، اور اللہ نے بھی کسی کا ذکر نہیں بچایا سوائے خاندان ابو طالب کے، اور ایسا بچایا کہ آج تک باقی ہے، ایسا بچایا کہ آج تک باقی ہے۔ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ دیکھیے، ہم خدا کا ذکر کریں گے تو اپنی محدود قوتوں کے ساتھ، وہ ہمارا ذکر کرے گا لامحدود قوتوں کے ساتھ، وہ ہمارا ذکر کرے گا لامحدود قوتوں کے ساتھ، نہ اس کی کوئی حد ہے نہ سرحد ہے، وہ لامحدود قوتوں کا رکھنے والا ہے۔ خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور خاندان ابو طالب سے ایک ایسا فرد نکلا کہ جس نے اللہ کے دین کو بچایا بھی، جس نے اللہ کے دین کو بچانے کے لیے اپنے پورے گھر کو قربان کر دیا، جس نے خدا کے دین کو بچانے کے لیے اپنے جان مال سب کچھ قربان کر دیا۔ تاریخ نے اس کا نام علی لکھا۔ اب لوگ یہ اعتراض نہ کریں کہ تم علی کو اپنی طرف سے امام مبین بنا رہے ہو، علی کو اپنی طرف سے امام مبین بنا رہے ہو۔ دیکھیے، قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے وقت اللہ شعین حسینہ فی امام مبین، ہم نے تمام کی تمام کتابوں کا علم امام مبین میں رکھا۔ آئیے ہم اس بات کو ذہن میں اپنے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے کہ اللہ نے تمام کی تمام کتابوں کا علم امام مبین میں رکھا، اور لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ شیعہ اپنی طرف سے علی کا امام مبین بنا دیتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ دیکھیے، آئیے، علی کی ولادت کا وقت آیا، فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کی تشریف لائی، کہتی ہیں اللہم بحق ھذا المولود، پروردگارہ تجھے اس مولود کا واسطہ۔ فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے پاس تشریف لائی، خانہ کعبہ کی دیوار شک ہوئی، فاطمہ بنت اسد اندر تشریف لے گئی، مولا کائنات کی ولادت ہوئی۔ ابھی مولا کائنات کا عالم یہ ہے کہ نہ کچھ بول رہے ہیں نہ بھی کوئی گفتگو کر رہے ہیں۔ تیسرے دن رسول خدا تشریف لائے، اب رسول خدا نے جناب فاطمہ بنت اسد کو علی کو لیا، علی کو اپنے ہاتھ میں لیا، اور جب علی کو اپنے ہاتھ میں لیا تو ناصر نے منصور کو پہچانا، امامت نے نبوت کو پہچانا، اور جب اپنے ننھے ہاتھوں کو پیشانی تک لاتے ہیں کہتے ہیں السلام علیک یا رسول اللہ، اے رسول آپ پر میرا سلام ہو۔ رسول خدا نے جواب سلام دیا اور اپنی زبان کو مولا کائنات کے دہن میں دیا
اور جب علی نے رسول کی زبان کو چوسا تو کہا یا رسول توریت سناؤ، زبور سناؤ، انجیل سناؤ یا قرآن سناؤ، توریت سناؤ یا زبور سناؤ یا انجیل سناؤ؟ کہا یا علی بسم اللہ، مولا کائنات نے توریت سنائی، کہا یا علی تم نے توریت صاحب توریت سے بہتر پڑھی، زبور سنائی، کہا یا علی تم نے زبور صاحب زبور سے بہتر پڑھی، انجیل سنایا، کہا یا علی تم نے انجیل صاحب انجیل سے بہتر پڑھی، اور جب قرآن سنایا تو کہا یا علی تم قرآن کو ایسے پڑھ رہے ہو جیسے میں پڑھتا ہوں، قرآن کو تم ایسے پڑھ رہے ہو جیسے میں پڑھتا ہوں۔ تو آپ پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے کہ جس وقت مولا کائنات کی ولادت ہوئی تھی اس وقت قرآن نازل نہیں ہوا تھا، اس وقت قرآن نازل نہیں ہوا تھا۔ اب لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب قرآن نازل نہیں ہوا تھا تو رسول نے کیسے قرآن سنایا اور علی نے کیسے قرآن سنایا؟ تو دیکھیے شاعر نے 4 مصروں میں کیا خوب کہا ہے کہ ہر شخص ہر ایک بات کو پاتا ہی نہیں تھا، ہر شخص ہر ایک بات کو پاتا ہی نہیں تھا، ہر ذہن میں ہر لفظ سماتا ہی نہیں تھا، تو قرآن بھلا کس کو سناتے بھی محمد؟ قرآن کسی اور کو آتا ہی نہیں تھا، قرآن بھلا کس کو سناتے بھی محمد؟ قرآن کسی اور کو آتا ہی نہیں تھا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے وَقُلْ لَا شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے تمام کی تمام کتابوں کا علم امام مبین میں رکھا۔ اب دلیل مل گئی، چاروں کتابوں کی تلاوت کر کے علی نے بتا دیا کہ علی امام مبین ہے، علی کے سوا کوئی امام مبین نہیں۔ اب لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب علی امام مبین ہے تو حضرت آدم کیوں نہیں؟ حضرت آدم اگر امام مبین تو حضرت نوح کیوں نہیں؟ تو دیکھیے حضرت نوح نبی اللہ ہے، امام مبین نہیں، حضرت عیسیٰ روح اللہ ہے، امام مبین نہیں، حضرت آدم ابو البشر ہے، امام مبین نہیں، ابراہیم خلیل اللہ ہے، امام مبین نہیں۔ دیکھیے ان تمام نبیوں نے اپنے اپنے اعتبار سے اپنے قوموں کی اصلاح کی، لیکن کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ ممبر پہ آنے کے بعد سلونی کے دعویٰ کر سکے۔ آئیے کوفہ کے ممبر پر دیکھیے، میرا مولا کوفہ کے ممبر پہ کھڑا ہو کر کے کہہ رہا ہے سلونی قبل ان تفقدونی، کہ اے لوگوں پوچھ لو قبل میں تمہارے درمیان سے گزر جاؤں، قبل میں تمہارے درمیان سے گزر جاؤں۔ ایک صاحب وہاں سے کھڑے ہوئے، کہا مولا آپ نے دعویٰ کیا ہے سلونی قبل ان تفقدونی کا، کہ جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو قبل میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں۔ کہا مولا یہ بتائیے کہ ہمارے سر میں بال کتنے ہیں؟ ہمارے سر میں بال کتنے ہیں؟ مولا نے کہا اگر میں بتا دوں گا تو تم تصدیق کس سے کراؤ گے؟ میں بتا دوں گا تو تم تصدیق کس سے کراؤ گے کہ تمہارے بال میں کتنے بال ہیں؟ لوگ سوال بھی ایسا کرتے ہیں کہ جس کا بے معنی سوال ہوتا ہے، اور لوگ یہ پریشان ہے کہ شیعہ ہر جگہ علی 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 کرتے رہتے ہیں، خیبر میں بھی علی، خندق میں بھی علی، بدر میں بھی علی، احد میں بھی علی۔ تو میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، اور بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ عزیزان محترم، مولا کائنات کی منزلت کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا، مولا کائنات کی معرفت ہر آدمی کو نہیں ہو سکتی، کیونکہ لوگ یہ اعتراض ہم کہتے ہیں کہ آپ کیوں اعتراض کرتے ہیں، علی علی کرتے رہتے ہیں، لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ دیکھیے آپ خدا سے اعتراض کیجئے، خدا نے علی کے شان میں قرآن میں 313 آیتیں نازل کی، خدا نے قرآن مجید میں 313 آیتیں نازل کی۔ کہا ٹھیک ہے، کہا آپ اللہ سے پھر اعتراض کیجئے، اللہ نے ایک ہی گھر بنایا، اس میں بھی علی کو پیدا کر دیا۔ کہا آپ اللہ سے اعتراض کیجئے کہ نبی کو ایک ہی بیٹی دی، وہ بھی علی سے بیاہ دی۔ آپ اعتراض کیجئے، لوگ کہتے ہیں علی ہمارے دماغ میں نہیں آتے، علی ہم کو سمجھ میں نہیں آتے، تو میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ علی کعبے میں آئے، کعبے کی دیوار پھٹ گئی، اگر علی کو دماغ میں لانا چاہو گے دماغ پھٹ جائے گا، اگر علی کو دماغ میں لانا چاہو گے تو دماغ پھٹ جائے گا۔ صلوات محمد وعلی محمد۔
मौलाए कायनात के फजाइल को कोई समझ ही नहीं सकता और ना ही उनके फजाइल को कोई रकम कर सकता है। देखिए हमारे वाली साहब भी वहाँ पर पढ़े थे अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के बारे में, यानी जो अम्र बिल मारूफ नहीं करता है वो गुनहगार है, हकीकतन वो गुनहगार है। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से एक रवायत है, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से एक मनक़ूल एक रवायत है कि हज़रत शुएब, हमारे 1,24,000 अंबिया उसमें से एक अंबिया का नाम शुएब है। जनाब शुएब की कौम जो थी, अल्लाह ने कहा कि जिब्राइल के जरिए वही नाजिल की, कहा कि शुएब तुम्हारी कौम पर मैं अजाब नाजिल करने वाला हूँ, तुम्हारी कौम पर मैं अजाब नाजिल करने वाला हूँ। जनाब शुएब ने कहा ए परवरदिगार आलम, ठीक है आप नाजिल करिएगा, लेकिन ये बता दीजिए कि वो लोग कौन हैं। कहा उसमें 40,000 जो है वो गुनहगार हैं और 60,000 इबादत गुजार हैं। 60,000 इबादत गुजार, यानी गुनहगार की तादाद कम है, इबादत गुजार की ज्यादा है। तो कहा या रसूलल्लाह, कहा ऐ मेरे परवरदिगार आलम क्या वजह है? गुनहगार के ऊपर अजाब तो ठीक है, लेकिन इबादत गुजार के ऊपर अजाब। कहा ये कि ये इबादत गुजार जो है वो खुद तो इबादत करते हैं, लेकिन किसी को इबादत के लिए हुक्म नहीं देते, इसलिए मैं उन पर अजाब नाजिल करूंगा। अम्र बिल मारूफ नहीं करते, इसलिए मैं उन पर अजाब नाजिल करूंगा। यानी कहने का मकसद ये है कि अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं तो आप दूसरों को भी नमाज का हुक्म दीजिए, ये आप पर वाजिब है। आप अगर खुम्स अदा कर रहे हैं तो आप दूसरों पर खुम्स वाजिब है, आप दूसरों को हुक्म दीजिए कि वो खुम्स निकाले। आप अगर ज़कात निकाल रहे हैं तो आप दूसरों को भी हुक्म दीजिए कि वो ज़कात निकालें। अम्र बिल मारूफ करना हम पर वाजिब है, लेकिन आजकल का दौर क्या है कि अगर कोई किसी को अच्छे कामों के लिए कहता है तो वो बुरा मानते हैं। नमाज पढ़ने के लिए कहेगा मैं जाइए हम पढ़ लेंगे, ये दौर चल रहा है। लेकिन ये अज़ीज़ान मोहतरम, आपको इसका हिसाब रोज़े महशर देना पड़ेगा। आप अगर यहाँ नमाज नहीं पढ़ते हैं तो ना पढ़िए, लेकिन आपको उसका हिसाब देना पड़ेगा। और इसी नमाज के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने पूरे घर को कुर्बान कर दिया। आज यही नमाज आप अपने आप को हुसैनी हम बहुत बड़े हुसैनी कहते हुए फिरते हैं। आप अगर नमाज नहीं पढ़ते तो आप हुसैनी नहीं हैं। हुसैनी कहने से इंसान नहीं बनता, फर्शे अज़ा पे आ जाने से हुसैनी नहीं बनता। हुसैनी वो है जो हुसैन के बताए हुए रास्ते पर अमल करे। हुसैनी वो है जो हुसैन के बताए हुए रास्ते पर अमल करे। हुसैनी कौन? जो अपनी बात को भी हुसैन जैसा बताए, यानी खुद भी बोले तो ऐसा लगे कि हुसैन का चाहने वाला है। अपने अगर वो चल रहा है तो लोग कहें, उसके किरदार को देख करके कहें कि हुसैन का चाहने वाला है। हुसैन के चाहने वालों पर कोई उंगलियां नहीं उठा सकता। आप अपने आप को ऐसा बनाइए कि लोग आपसे कुछ सीखें, ना कि आपके बारे में कुछ बुरा कहें। हम हुसैन के चाहने वाले हैं। हुसैन हमेशा हक की तरफ रहते थे, और हमारा मामला क्या है कि हम हक बात को बोलते नहीं, बाकी बुराइयों के साथ ज्यादा रहते हैं। और हदीस है कि हक को मुर्रुन, हक बात हमेशा इंसान को कड़वी लगती है। हक बात हमेशा इंसान को कड़वी लगती है, लिहाजा इंसान को चाहिए कि वो हक बोले, भले ही इंसान बुरा माने। देखिए हक बोलने वाला हर दौर में बुरा रहता है, लेकिन हक बोलने वाले के साथ खुदा है। हक बोलने वाले के साथ खुदा रहेगा तथा कयामत तक। इसलिए इंसान को चाहिए कि इंसान हक बोलना सीखे। अगर कोई नमाज नहीं पढ़ रहा है तो आप उसको नमाज का हुक्म दीजिए, या आप पर फर्ज है। अगर आप उस हुक्म को नहीं करते तो आप पर अज़ाब इलाही नाजिल होगी। इसलिए हदीसों में ये मिलता है, अंबिया किराम की रवायतें मौजूद है तारीख में। और अज़ीज़ान मोहतरम, आज चांद रात है। हम तो चांद देख करके पता लगा लेते हैं कि चांद नमूदार हुआ है, लेकिन वो दौर इमाम जाफर सादिक का था कि लोग चांद को देखने से पहले जो इमाम के घर से आवाजें बुलंद हो जाया करती थे तो कहते थे आज चांद रात है। अज़ीज़ान मोहतरम, हम हुसैन के चाहने वाले हैं। रो लीजिए अज़ीज़ान मोहतरम, फिर अगले बरस रहे या ना रहे। अज़ीज़ान मोहतरम, यही आंसू इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मरहम है। अज़ीज़ान मोहतरम, एक वाक़या मिलता है, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम
इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम एक सफर पे जा रहे थे, रास्ते में चांद नमूदार हुआ। इमाम ने घोड़े को रोका, घोड़े से नीचे उतरे, करबला का रुख किया और करबले के जानिब बैठ करके गिरिया उजारी करते कहते अस्सलामु अलैका या अय्युहल मज़लूम, अस्सलामु अलैका अय्युहश शहीद, अस्सलामु अलैका अय्युहल मक़सूद। परवरदिगार आलम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम गिरिया उजारी कर रहे हैं। इसी असना में एक शिकारी एक हिरनी का शिकार करके लेकर जा रहा है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने देखा कि उस हिरनी की आंखों से आंसू टपक रहे हैं। इमाम ने उस शिकारी को अपने पास बुलाया, कहा शिकारी तू किसका शिकार करके? कह रहा मौला मैं हिरनी का शिकार करके ले जा रहा हूँ। कहते हैं वो शिकारी कहता है मौला शिकार करना कोई हराम काम तो नहीं है। कहा नहीं हराम काम नहीं है, लेकिन ये हिरनी रो क्यों रही है, क्या वजह? इमाम है, समझते हैं क्या कहना चाहती है। इमाम ने उससे कहा तू जाल को खोल दो। वो शिकारी कहता है मौला अगर मैं इस जाल को खोल दूंगा तो ये हिरनी भाग जाएगी। मौला जमानत लेते हैं, कहते हैं अगर ये हिरनी भाग गई तो मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा। इमाम ने जाल को खुलवाया, हिरनी खड़ी हुई जाल से निकल के कहते आई, इमाम के पैरों का बोसा लिया। उसके बाद कहती है पैरों का बोसा लेकर के कहती है मौला मैं इसलिए रो रही हूँ कि मेरे दो बच्चे मासूम बच्चे दोपहर से भूखे हैं। तो जरा तसव्वुर कीजिए करबला का मैदान, 3 रोज के भूखे प्यासे से कई नार सवार, उनके भूखों पास का क्या आलम होगा। अज़ीज़ान वतन सिर्फ तसव्वुर कीजिएगा, सिर्फ तसव्वुर। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने उससे उस शिकारी से जो सिफारिश की और उसकी जमानत लेते हुए उस हिरनी को आजाद कराया। कहा ठीक है मैं शाम तक वापस आ जाऊंगी। हिरनी गई वापस, हिरनी वापस जाती है और वहां उसने अपने बच्चों को खाना खिलाया, दूध पिलाया। उसके बाद जब वो वापस आ रही थी तो उसने एक हिरनों का झुंड देखा, वहां पर गई, उन लोगों से दरियाफ्त किया कहा कि तुम लोग इकट्ठा क्यों हो? कहा तुम्हें पता नहीं कि आज हुसैन के महीना आ गया, चांद रात हुसैन का गम मना रहे हैं। इधर शिकारी कहता है मौला आपने कहा था हिरनी अभी 1 घंटे में वापस आ जाएगी, अभी तक हिरनी नहीं आई है वापस। एक मरतबा इमाम कहते हैं जरा सब्र कर शिकारी वो वापस आ जाएगी। इतने ही में देखा कि धूल उड़ रही है, हिरनी अपने साथ 2 बच्चों को लेते हुए चली आ रही है। एक मरतबा शिकारी देखता है, कहता है मौला हिरनी आ रही लेकिन वो अकेले नहीं है, उसके साथ तो नन्हे बच्चे हैं। एक मरतबा वो तशरीफ लाती, हिरनी आई, हिरनी आई। उसके बाद कहती है मौला आपने मेरी जमानत ली थी, मैं वापस आ गई, लेकिन इमाम हुसैन पूछते हैं तूने इतना वक्त क्यों लगा दिया? एक मरतबा हिरनी कहती है मौला मैं आ रही थी, रास्ते में देखा कि हुसैन का फर्श बिछा हुआ था, आप गिरिया उजारी करने लगे थे। एक मरतबा हिरनी कहती है मौला आपने मेरी जमानत ली, मैं वापस आ गई, इस शिकारी ने मुझे कैद कर रखा था, मैं ठीक है वापस जा, इसलिए मैं हुसैन का गम मना करके आई हूँ कि पता नहीं कल ये शिकारी मुझे कत्ल कर दे। कहती है मौला आप इन मेरे दोनों बच्चों को अपनी जमानत में रखिएगा, मैं जा रही हूँ। एक मर्तबा शिकारी को तरस आया, उसने उन बच्चों को इमाम के कहने पर छोड़ दिया, उसके बाद इमाम के कहने पर उस हिरनी को भी छोड़ दिया। तो मैं कहूँगा मौला आज आपकी सिफारिश पर कैदियों को आजाद कर दिया गया, लेकिन आज कल करबला का मैदान होगा, सकीना को तमाचे लगाए जाएंगे, ज़ैनब की रिदाएं चीनी जाएंगी, कुलसूम की रिदाएं चीनी जाएंगी, अब्बास के बाजू कलम होंगे, अली अकबर के सीने में पर्ची की अनी लगेगी, असगर के गले पर तीर चुभेगा, इमाम हुसैन लंदन में आवाज़ इस्तिग़ासा बुलंद कर रहे होंगे, अलमिन्ना सरियन सुन्ना, क्या है कोई जो मेरी मदद करे। अब्बा हुसैन मर्सिया पा रहे होंगे,
اب قاسم اکبر نہ رہے میری مدد کو کون آئے گا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضاء تسلیما بامرہ، ماتم حسین۔